ಬರುತ್ತೆ ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಟ್ರೈ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾಳೆಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡೆಮೋಗಲ್ವಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಳೆಗಂತೂ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಟ್ ಇದೇ ಇದು ನಾಳೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಕಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರಷ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಸೇಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಈಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡು ಅದೇ ಅದು ಇದು ಕಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೋನ ಬಿಡೋರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕೋನ ಬಿಡ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕಳೆ ತೆಗೆಯೋದು ಇದು ಸೂರ್ಯ ನಿರ್ಭರ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆ ಇದೆಯಾ ಅದು ಇದೆಯಾ ಒಂದಡಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆ ಹಾ ಸಾಕಣ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಬೇಡ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸುತ್ತ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಾಲು ಇಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಾಲು ಹಂಗೆ ಅದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ರೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಂಗಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು थोड़ा प्रैक्टिस होने एक दो एकड़ तो एक बार ರೋಡ್ರನ್ನ ಹಿಟಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು half acre 1 hour this is 4 row this system is 4 row within 2 hours we can complete 1 acre for example we covered all the ये जगह जो अभी कवर हुआ है वो लास्ट which one ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋದು ಗೌಡ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಸಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಏನಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಡಿದ್ರೆ line sowing, whatever line sowing method, transplant, drum seed, anything. In between, weeding is important. After 15th day, 20th day, first time weeding is necessary, and after 30th day, second time weeding is very much necessary. For tiller's growth, it will be really helpful. This method will increase the yield as well as the tiller growth after weeding will be increased.
So also you can avoid weedicide, any chemical weedicide or herbicide you are using, you can totally avoid by mechanical method. Okay. Most useful in organic farming. If you are practicing organic natural farming, this is 100% useful. And this is a 3-row weeder. So if the weeding is weed is very small, even the middle one will do the weeding, because you will also be walking in the same row. So 3 row at a time it will do the weeding. And this is a battery operated. So if you charge once, it will cover 1 acre at once. After that, again 1.5 hours you can recharge and reuse. And battery will be at the backpack, so very lightweight, and the machine will be lightweight. You can carry and place it to the next row. Okay. So we'll demonstrate. You have a different this thing. This is hardly one. That is adjustable. As and you need it, you can adjust that. And there is a speed regulation. Whatever the speed you need, you can use. Basically, it is also serves the same purpose. No, that is for transplant. This is for weeding. This is the second application in the whole paddy cultivation. Weeding later after 20 days. In paddy, transplanting and weeding is a major difficult task. Still, people are not understood for this mechanization for these two. This is done only after 20 days of the planting. Now This is a demo. This is a demo. It should be used only after 15th day Yes. of transplanting, not immediately. Now it will damage the crop also, because it's just transplanted. This is for the demo purpose, just showing it. Now After it will go 15 in the days. 3 row, we are just demonstrating. Yes. This ಆಗಿ ಇದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ Tilling, sir. ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಂದ. It will be anchored properly. After 15 days, it is a. ಹೋಗಿ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಿಯಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಲೋಗೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಕಫೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಕ್ಕದ್ದು. ಅದೇ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು. ಆಸಿಲೋ ಮಿಷನ್. ಯಾವುದು ಅದ? 3 lakhs. 1 lakh ಸಬ್ಸಿಡಿ. 2.8 ಇದು. 2.8 ಬೈಕ್. ಯಾವುದು ಸರ್ ಅದ? ಇದು ಲೈನ್ rupees 750 rupees ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, 300 rupees ಪ್ಯೂರ್, 300 rupees ಮೆಷಿನರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ 3000 rupees. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಂತ್ಲಿ 6,600 rupees per acre. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ -5 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು +5 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀರಿದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇವಾಗ 1 ಎಕರೆ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 2 ಎಕರೆ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭತ್ತನ ಬೆಳಿಬೋದು. ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೈಪನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋರು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಟೇಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋರು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಕೊಡೋರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀಡಿಂಗು ಏನಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಆದರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ತಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ಗೆ ತಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಹೌದಾ? ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ